14મો દાખલો एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर सेक स्क्वेर थीटा बराबर 10 ये अतिवलय है। एक्स स्क्वेर सेक वर्ग थीटा प्लस वाई स्क्वेर बराबर 5 है उपवलय दर्शावे एवा उपवलय है जेथी आ अतिवलय की उत्केंद्रिता बराबर वर्गमूल 5 आ उपवलय की उत्केंद्रिता थाय छे। तो आ उपवलय अभिलंब की लंबाई तो अतिवलय ने उपवलय ने पहला स्टैंडर्ड स्वरूप एक्स स्क्वेर बाय ए स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर बाय बी स्क्वेर इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करो तो अतिवलय है हाइपरबोला माटे आ तो एक्स स्क्वेर 10 छेद में लो तो एक्स स्क्वेर ना छेद में 10 माइनस वाई स्क्वेर ना छेद में 10 सेक वर्ग એટલે 1 ના છેદ में कोस वर्ग થાય એટલે कोस वर्ग थीटा। तो आनी माटे ए स्क्वेर बराबर 10 बी स्क्वेर बराबर 10 कोस स्क्वेर थीटा माटे उत्केंद्रिता अतिवलय है। उत्केंद्रिता बी स्क्वेर इक्वल टू ए स्क्वेर माइनस 1 पर थी स्क्वेर केटला थाय बी स्क्वेर बाय ए स्क्वेर प्लस 1 એટલે 1 प्लस बी स्क्वेर बाय ए स्क्वेर એટલે 1 प्लस 10 कोस स्क्वेर ना छेद में 10 એટલે કેટલા થાય कोस स्क्वेर माटे आनी उत्केंद्रिता हाइपरबोला है ए छोफी लखीए तो केटला थाय वर्गमूल में 1 प्लस कोस स्क्वेर थीटा। अब बीजो जे छे ए उपवलय है। उपवलय माटे तो एक्स वर्ग ना छेद में 5 सेक वर्ग એટલે શું થાય कोस वर्ग थीटा प्लस वाई वर्ग ना छेद में 5 बराबर 1 तो ए स्क्वेर बराबर 5 कोस स्क्वेर थीटा बी स्क्वेर बराबर 5 वो उपवलय आव्यो एटले एक कन्सेप्ट थशे के प्रधान अक्ष एक्स अक्ष प्रत्ये सममित है कि वाय अक्ष प्रत्ये। तो मेन कन्सेप्ट आखो दाखला ने ईंट अहींया हती ए बी करता नाना थाय ए वस्तु आ प्रधान अक्ष एक्स अक्ष प्रत्ये लंबगोल नथी पण ऊभो जे उपवलय कहीए ते टाइप थाय छे कारण के कोस की किंमत 1 अथवा 1 करता नानी थशे। तो बी केवा थशे ऑलवेज पॉजिटिव थाय। आखा दाखलानो ईंट आ हती जो तमे बीजुं लीधुं होय तो खोटुं पड़े तो बी ए तो अहींया शुं थशे बी ग्रेटर देन अहींया कंई नथी अहींया तो जे पॉजिटिव होय ते ज लागे तो अहींया शुं छे बी ग्रेटर देन ए छे। मोस्ट कॉमन मिस्टेक थयेली उतावळमां। तो आनी माटे उत्केंद्रितानुं सूत्र आनी माटे उलटું थई जशे ए स्क्वेर बराबर बी स्क्वेर स्क्वेर माइन 1 माइनस स्क्वेर उपवलय है એટલે નાનો હોય એટલે 1 माइनस स्क्वेर। तो आना परथी स्क्वेर ने सूत्रनो करता बनावो तो ए स्क्वेर ना छेद में बी स्क्वेर आ बाजू आवशे ने पछी वाय बाद थशे तो 1 बाय ए स्क्वेर बाय तो 1 माइनस ए स्क्वेर बाय बी स्क्वेर 5 कोस स्क्वेर ना छेद में 5 એટલે 5 कोस स्क्वेर थीटा आ केटला थाय साइन स्क्वेर थीटा माटे आ कोण छे एलिप्स छे एनी माटे ई केटली थशे साइन थीटा। तो बंने माटे आ हाइपरबोला माटे आ एलिप्स माटे मेळवी। हवे एवुं आप्युं छे अतिवलयनी उत्केंद्रिता एवुं आपेलुं छे h of a √5 टाइम √5 ऑफ टाइम एलिप्स ની उत्केंद्रिता। तो ए छे तो √1 प्लस कोस स्क्वेर थीटा वर्गमूल 5 आ केटला थशे साइन थीटा वर्ग करी नाखीए तो 1 प्लस कोस स्क्वेर थीटा इज इक्वल टू √5 નો વર્ગ 5 साइन स्क्वेर थीटा। साइन स्क्वेर ने फेरवो तो कोस स्क्वेर तो 5 माइनस 5 कोस स्क्वेर थशे आ केम के साइन स्क्वेर એટલે 1 माइनस कोस स्क्वेर ने 5 अंदर लई जाओ तो 6 कोस स्क्वेर आ 5 आ बाजू आवशे तो 6 कोस स्क्वेर थीटा आ 5 हता ने एक सामेनी बाजू तो केटला थशे 4 माटे कोस थीटा बराबर कोस स्क्वेर थीटा 4/6 माटे कोस थीटा बराबर 2/6
નો સ્ક્વેર એટલે √2/√3 થશે cos થીટા. પેલું છે ઉપવલયનો અભિલંબ. તો ઉપવલયનો અભિલંબ તો અહીંયા પ્રધાન અક્ષ y અક્ષ પ્રત્યે સંમિત છે તો સૂત્ર શું થાય 2a²/b. x અક્ષ પ્રત્યે હોય તો 2b²/a. તો 2a² એટલે 2 × 5 એટલે 10 cos² થશે. અને b² 5 એટલે b કેટલા થશે √5. તો 10 cos² 2 cos θ 2/3 square θ 2/3 ઇન્ટુ √5. તો 20/3 વર્ગમૂળ 5. એવું નથી, પણ આ જો છેદમાં 3 હોય તો આને તમે 10 છે ને 5 વર્ગમૂળ 5 લઈ શકો ગુણ્યા 2. નીચેનો વર્ગમૂળ 5 ઉડાડી દીધો આપણે. 2 × 5 એટલે 10 એટલે આપણે 2 × 5 વર્ગમૂળ 5 અને 2 × વર્ગમૂળ 5 વર્ગમૂળ 5 × 2 છેદમાં 3√5. તો √5 ઉડી ગયા તો 4√5/3. એટલે ડાયરેક્ટ જવાબ નથી આપ્યો, જવાબ આપ્યો છે એટલે જવાબ કોણ થશે 4√5/3. x + k + x² + k - 2a + x³ + k - 4a અપ ટુ 9 પદ. ટૂંકમાં આવા 9 પદનો સરવાળો આપ્યો છે x ની 10 ઘાત ઓછા x - 45 x - 1 છેદમાં x - a. તો a બરાબર k બરાબર કેટલા થશે? તો આ જે સરવાળો છે એમાં પહેલા પદ લખો તો આ સરવાળો થશે x + x² + x³ આવા કેટલા થશે 9 પદ. પ્લસ બીજો સરવાળો કરું તો આ k બીજું થશે k - 2a. ત્રીજું થશે k - 4a. આવા પણ કેટલા છે 9 પદ. સરવાળો આને જેટલો છે છેલ્લે સરખાવીએ. + x² + x³ અપ ટુ 9 પદ. આ સિમ્પલી સમગુણોત્તર શ્રેણી થાય. અને સમગુણોત્તર શ્રેણી માટે Sn બરાબર a r⁻n - 1/r-1. પ્રથમ પદ a બરાબર x, r પણ x. તો આ થશે x x ની 9 ઘાત ઓછા 1 છેદમાં. આ પદ જોઈએ તો આ જો k -2a છે, k - 4a. તો જનરલી શું છે સમગુણોત્તર શ્રેણી થાય એમાં ડિફરન્સ d બરાબર આપણે 2a બાદ કરીએ છીએ એટલે કેટલા થઈ ગયા -2. આમાં જે સમજવા જેવું પદ હતું તે પ્રથમ પદ a બરાબર કેટલું છે k અને કેટલા પદનો સરવાળો 9. તો સમાંતર શ્રેણી માટે Sn n/2 2a + n - 1d. આ n બરાબર આપણે કેટલા છે 9. તો મૂકી દઈએ તો 9/2 2a. a બરાબર તરીકે આપણે પ્રથમ પદ કેટલું છે ka પ્લસ n - 1 એટલે 8 d એટલે કેટલા છે -2a. આ બરાબર થશે x x ની 9 ઘાત. x ને અંદર લઈ જઈએ કેમ કે આપણે x ની 10 ઘાતની જરૂર છે જ. તો x ની 10 ઘાત ઓછા x છેદમાં x - 1. બે અહીંથી પણ ઉડી જાય ને અહીંથી પણ ઉડાડી દો તો પ્લસ કેટલા થાય 9 ka પ્લસ -8a. 9 × k - 8 એટલે એ કોમન કાઢી લેવું તો 9 k - 8 એ થશે 9 એ કોમન કાઢ્યો તો k - 8. હવે એક સ્ટેપ જો છેદમાં x - 1 બધા હતા તો એક કોમન કાઢી લઈએ. તો આવું કરીએ તો લસા x - 1 લઈ લઉં છું તો કેટલા થાય x ની 10 ઘાત ઓછા x વત્તા 9 k - 8 a × x - 1. અને આ બરાબર શું છે એવો લખી નાખીએ. આ બરાબર શું આપેલું છે તો જો x ની 10 ઘાત ઓછા x -45a x - 1/x - 1. તો જોઈએ તો જો સમાન સ્ટેપ તો આ પદ છે જ સરખો હતો તો અંશ પણ સરખો થાય.
x ની 10 ઘાત છે, -x છે, x - 1 એ છે, તો જો ડિફરન્સ વાળા પદ એટલા જ થાય 9k - 8 સાથે કોણ થાય 45. એની સિવાયનું વધારાનું કોઈ પદ નથી. તો સરખામણી કરીએ તો માટે 9k - 8 કેટલા થાય -45 થશે ને, કેમ કે નિશાની અહીંયા પ્લસ છે ને અહીંયાથી માઇનસ. 9 વડે ભાગી નાખું સામે તો k - 8 માટે k બરાબર કેટલા થાય -8 સામેની બાજુ છે +8 એટલે કેટલા થશે k બરાબર 3. એટલે મેઇન જે હતું આ સરખામણી કરીને આ સમાંતર શ્રેણી આઈડિયા આવી જાય પછી આ લસા લેવાનો તો આનો જવાબ થશે 0 3 ન્યુમેરિકલ હતો એટલે જવાબ A1 A2 A3 A11 એ ચડતા ક્રમમાં છે. 16મો પ્રશ્ન A1 A2 A3 A11 એ ચડતા ક્રમમાં સમાંતર શ્રેણીમાં છે. આ બધા પદોનું વિચરણ 90 આપ્યું છે. તો આનો સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત d કેટલો છે? ચડતા ક્રમમાં છે એનો મતલબ કે d જે લેશું ને પોઝિટિવ આવશે, વધે છે. d નેગેટિવની ટૂંકમાં જે તફાવત છે વધતો જાય છે પ્લસ. ધારો કે કોમન ડિફરન્સ d છે તો શ્રેણી આ રીતે ધારી શકો તમે. શ્રેણીમાં થશે પહેલું પદ A1, બીજું A2 છે એટલે કે A1 પ્લસ d, ત્રીજું A3 એટલે A1 પ્લસ 2d, A11 છે તો A1 પ્લસ 10d. હવે જે મેઇન ખેલ શરૂ થાય છે અહીંથી. હવે એવું આપેલું છે કે આનો વિચરણ કેટલું છે 90. વિચરણ માટે એક સામાન્ય ગુણધર્મ છે કે દરેક ઘટકમાં કોઈ પદ ઉમેરો કે બાદ કરો વિચરણમાં કંઈ ફેર પડે નહીં. અને ખાસ યાદ રાખજો JEE નો સૌથી વધારે અગત્યનો કન્સેપ્ટ, આની આધારિત જ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે આ કન્સેપ્ટ, કે પ્રમાણિત વિચલન અથવા વિચરણ એમાં ફક્ત ગુણાકાર ભાગાકારનો ડિફરન્સ થાય એ પણ પોઝિટિવ ટર્મમાં થાય. -3 વડે ગુણ્યો તો વિચરણ પ્રમાણિત વિચલનને +3 વડે ગુણવું પડે. સરવાળા બાદબાકીનો કંઈ થાય નહીં. એટલે દરેક પદમાંથી ધારો કે કોઈ સરખું પદ બાદ કરીશ તો વિચરણ તો સરખો નહીં. અને હું બાદ કરું છું A1 દરેકમાંથી, તો દરેકમાંથી A1 બાદ કરીએ તો જે વત્તા પદ કોણ થશે તો 0d 2d up to 10d નું વિચરણ કેટલું છે 90. આનું આ વિચરણ છે. હવે તો આખે સમજ d માં આવી ગયો. સૌથી વધારે ઈઝી કન્સેપ્ટ આ હતો. A1 લેશે તો બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ થાય. હવે વિચરણનું સૂત્ર આપણે ખબર છે કે સિગ્મા xi² by n minus sigma xi by n whole square આવું થાય. તો દરેક ઘટકનો સરવાળો વર્ગ કરીને સરવાળો ભાગ્યા n, તો આ પહેલું પદ થશે 0 plus d² 2d² up to 10d² by n એટલે 10 નથી પણ કેટલા પદ છે 11 પદ છે. માઇનસ જે મધ્યક આવશે તે દરેક પદનો સરવાળો 0 plus d plus 2d up to 10d by 11 સ્ક્વેર બરાબર કેટલા છે 90. આ જે મેઇન હતું. હવે જો d² અંશમાંથી કોમન લઈ લઉં તો અહીંયા વધે 1², અહીંયા વધે 2² અપ ટુ કેટલા થઈ ગયા 10² છેદમાં 11 માઇનસ અહીંયા પણ d કોમન કાઢી દો તો 1 plus 2 up to 10 by 11 whole square equal to 90. તો ખબર છે સિગ્મા r² નું સૂત્ર. સિગ્મા r² નું સૂત્ર બોલો શું થાય? તો બહુ સિમ્પલ છે, n plus 1 2n plus 1/6. અહીંયા સિગ્મા n નું સૂત્ર વાપરું છું n plus 1/2. તો n બરાબર 10 છે તો અહીં d² n બરાબર 10 ગુણ્યા n plus 1 એટલે 11 ગુણ્યા 2n plus 1 2 ગુણ્યા 10 21 છેદમાં 6 અને આ 11 તો હતા જ માઇનસ d
1 થી 10 એટલે n, n+1 એટલે 11/11 હોલ સ્ક્વેર 90. જે ભાગે પડતા ઉડાડી દઈએ 11 આ 3 વડે ભાગું તો 2, 7 અને 11 વાર તો 5 × 7 એટલે 35 d². અહીં 2 આવશે n/2 વાળા 11 આ 5 5d નો વર્ગ એટલે 25d² બરાબર 90. માટે સાદું રૂપ આપો તો 35 - 25 એટલે 10d² બરાબર 90. માટે d² બરાબર 9. d ±3 આવશે પણ આપણે પહેલા જ બાંધી દીધેલા છે કે કેવા ક્રમમાં છે, છોડતા ક્રમમાં. તો ડી કેવો થવો જોઈએ? પોઝિટિવ. નેગેટિવ લેશું તો ઉતરતો ક્રમ થાય. તો અને સામાન્ય તફાવતમાં આન્સર કેટલો આવશે? 0,3. સમાંતર શ્રેણીનું જ છે. સમાંતર શ્રેણી a1 a2 a3 વગેરે પદ માટે a1 + a2 up to a11 બરાબર 0 છે. a1 + a3 + a5 up to a23 બરાબર ka1 આપ્યું છે. a1 ના ટર્મમાં આખો સરવાળો છે. તો k કેટલા હોય? ધારો કે સમાંતર શ્રેણી માટે સામાન્ય તફાવત d છે. સામાન્ય તફાવત જે લઈએ, કોમન ડિફરન્સ d લઈએ, તો શ્રેણી કેટલી થશે? તો a1 a2 બરાબર કેટલા થાય? a1 + d વગેરે લઈ શકાય. a3 બરાબર કેટલા થાય? a1 + 2d વગેરે. આ સમાંતર શ્રેણી 11 પદોનો સરવાળો એવું આપ્યું છે કે a1 + a2. ખરેખર તો સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 11 પદોનો સરવાળો તો n/2 2a n - 1d. આ પદ તો સામેની બાજુ જાય એટલે 2a1 - 10d થશે. તો a1 બરાબર કેટલા થાય? -5d થઈ ગયા. આના પરથી આપણે a અને d વચ્ચેનો રિલેશન મેળવો. બીજો સરવાળો આપ્યો છે a1 + a3 + a5 up to a23. કેટલા આપે છે? k1. તો અગેન જો આ ટર્મ છે એ સમાંતર શ્રેણીના પદો હતા, કોઈ પણ ક્રમમાં લખેલા, તો a1 a3 a5 ફેર એટલો રહે છે કે આ a1 આ a3 તો ડિફરન્સ કેટલો થાય છે? 2d નો થશે. અને પદ કેટલા? 1 3 5 23 એટલે 1 થી શરૂ થઈને 23 એટલે ટોટલ કેટલા થશે? 12 પદ. n મું પદ a બરાબર 1 d બરાબર 2 મૂકો એટલે ખબર પડી જાય. અથવા એકી પદ છે આ 2n - 1 ની સિરીઝમાં મૂકો, n બરાબર 1 મૂકશો, n બરાબર 12 મૂકશો એટલે n બરાબર 12 n/2. 2a એટલે કે પ્રથમ પદ કેટલું છે? a1. n - 1 12 હતા તો કેટલા થશે? 11. અને d તરીકે કેટલા છે? 2d. મેઇન ડિફરન્સ એ હતો કેટલા હતા? k1. આ 2 અહીંયા પણ ઉડી જાય, અહીંયા પણ ઉડી જાય તો 12 a1 + 11. હવે d બરાબર કેટલા છે? -a1/5 બરાબર કેટલા છે? k1. તો કેટલા થશે? 12. એલસીએમ 5 લઈ લો તો 5 - 11 એટલે -6. a1 બરાબર, તો a1 આપણે ઉકેલી દઈએ તો k બરાબર 12 × 6 કેટલા થાય? 72 ના છેદમાં 5. એટલે ઓપ્શન કયો થશે? સી આનો આન્સર થાય.